Hoş geldiniz Sapar ağa. Senem hoş geldin. Abdurrahman Bey. Senem hoş geldin. Salam, salam. Kiýiňize de salam. Aziz, Murat. Buyurun. Sapar ağa bugünem ütgeşik bir aslında bize düşünükli ýöne belki yurttaşlarımıza düşünükli bolman biler. Owa temamız dekolonizasiýa. Ştaýda. E, Postkolonial matrisiýanyň rekonstruksiýasy. Men okanda gynaldym. Bunun Türkmençesi näme diýip sorasaňyz, ine häzir aýdyp berjek nämeligini. Şoň üstünde Türkmençesine gurulmak. geçmezden özel bir ses yazgısı dinleyelim mi? O häzir otaýy näme etjek ýadymda. Yo. Abdurrahman ine nämäni aýtjak? 5 ýyldan bäri Türkmenistan şu çaýhanada asliýetinde Sapar ağa şu nämäni aýdyp gelýär-de. Şu zatlar. Bir ses yazgı dinläli, ondan soň üstüne näme edil, has düşünükli bolsun. Yani görelim. Итак, сегодня мы проведем, я бы сказала, глубокий разбор одного, но очень ёмкого документа. Да, Sessiz de var ya mı? Barya gow gelýär. Var ya. документ очень интересный. Он называется «Реконструкция постколониальной матрицы Туркменистан, Туркестан и постсоветское пространство». Мгм. И задача у нас, мне кажется, довольно амбициозная. Это точно. Понять, как почти 145 лет непрерывного внешнего давления, как вот утверждает автор, Создали ту реальность, в которой регион живет сегодня. именно. То есть это не просто исторический экскурс, а попытка вскрыть некий работающий механизм. Абсолютно. И вот здесь центральное понятие — это, конечно, постколониальная матрица. Да. Источник определяет ее не как, просто наследие прошлого, а как действующую операционную систему. Хорошая аналогия. Представьте, что на компьютер поставили программу 145 лет назад, и с тех пор ее только, так сказать, обновляли, усложняли, Но не меняли сам код. никогда не меняли исходный код, да. И эта система, это институты, привычки, идеологии, она продолжает выполнять свою первую функцию. То есть воспроизводить зависимость. Воспроизводить зависимость, даже когда вывеска сменилась с империи на СССР, а потом на независимость. Отличная метафора с операционной системой. И чтобы понять, как она работает, документ предлагает проследить 3 этапа. Да, 3 этапа установки и отладки — имперский, советский и, наконец, постсоветский. Давайте тогда последовательно разберем каждый слой, чтобы увидеть, как этот код писался и почему его, так сложно удалить. Давайте. Итак, все начинается с Российской империи. Документ ее прямо называет классической колониальной державой. Да, недвусмысленно. Какими были самые первые, скажем так, строки кода, которые империя вписала в эту систему в Туркестане? Что было фундаментом? Анализ выделяет 4 таких, знаете, взаимосвязанных действия. Они создали своего рода замкнутый круг. Так, Во-первых, это системное разрушение институтов, которые уже существовали. местных институтов. Да, местные формы самоуправления, ханство, эмираты — все это не реформировалось, а целенаправленно ликвидировалось. Образовался такой вакуум власти. Который, очевидно, нужно было чем-то заполнить. Именно. И это второй шаг. На место разрушенных институтов поставили жесткую административную вертикаль. Власть перешла к военным губернаторам из центра. То есть местное население просто исключили из процесса? Полностью сначала создали проблему, вакуум, а потом предложили решение — тотальный внешний контроль. И как только политический контроль установили, фокус, я так понимаю, сместился на экономику. Безусловно, это третий и, возможно, самый важный элемент — создание экономической зависимости. Получив абсолютную власть, империя начала перестраивать экономику региона под нужды метрополии. Туркестан превратился в источник сырья. Хлопок, в первую очередь. Хлопок, да, в первую очередь. А все торговые пути взяли под контроль.
Регион стал экономическим придатком, его собственное развитие было, по сути, остановлено. Получается такой полный цикл. Сломали местную власть, поставили свою, использовали эту власть для выкачивания ресурсов. Да, А что с четвертым элементом, культурным? Как это все закреплялось в умах? а вот это уже через переписывание истории и культурное доминирование. Местные языки, хроники, сама историческая память – все это целенаправленно вытеснялось. А инструментом что стало? Русская школа и администрация. Это был первый, но очень мощный удар по субъектности региона. По его способности, самостоятельно осмыслять свое прошлое и проектировать будущее. То есть был заложен каркас, который говорил: вы объект, а не субъект истории. Совершенно верно. Хорошо, с фундаментом понятно. Но затем приходит советская власть с лозунгами освобождения, братства, равенства. Да, казалось бы, полный антипод. Именно. Но документ утверждает, что советский период не сломал матрицу, а наоборот усовершенствовал ее. Как это возможно, если риторика была прямо противоположной? И вот здесь, пожалуй, самый поразительный момент этого анализа. Угу. Советский проект описывается как другая колониальная империя, просто гораздо более искусная в своей маскировке То есть она использовала риторику интернационализма? и модернизации, чтобы скрыть свою имперскую природу. Механизмы контроля не отменили, а довели до абсолюта. Например. Смотрите, если империя просто отстраняла местные элиты от власти, То советская власть их физически уничтожала. физически уничтожала, да. Интеллектуалы, духовенство, носители исторической памяти, все они были системно истреблены в 20-30-е годы. Это была тотальная зачистка культурного поля. То есть, если продолжать нашу аналогию с компьютером, это было не обновление, а полное форматирование жесткого диска с удалением всех старых файлов. Отличная аналогия, да. Именно так. А что касается экономической зависимости, Она тоже усилилась. она стала тотальной. И ключевым инструментом здесь была коллективизация. Угу. Важно понимать, что ее целью было не просто создание колхозов. Целью было уничтожение частной собственности. Основой любой независимости. Основы любой личной независимости и автономии от государства. Когда у человека нет ничего своего, он полностью зависит от власти. А превращение в сырьевую периферию? Оно достигло своего, я бы сказал, трагического апогея. Вы имеете в виду хлопковую монокультуру? Да, это самый яркий и страшный пример. Вся экономика, вся жизнь региона была подчинена одной задаче – производству хлопка для нужд советской промышленности. И это привело к катастрофе Аральского моря. Да, к экологической катастрофе. Один из местных поэтов назвал это «тихим криком земли». Это была не просто экономическая модель, это был приговор природе и будущим поколениям. То есть Туркестан стал поставщиком хлопка, газа, нефти? Да, полностью интегрированным в централизованную систему и абсолютно от нее зависимым. Но постойте, я хочу здесь немного, не то чтобы поспорить, а уточнить. Давайте. Нельзя же отрицать, что была и модернизация. Строились заводы, больницы, школы, ликвидировали безграмотность. Это же реальные факты. Конечно. И документ как раз и называет это колониализмом под маской модернизации. То есть, Да, индустриализация проводилась, но для чего? Заводы создавались не для развития местного общества, а для усиления общей советской экономики. как части военно-промышленного комплекса. Именно. Продукция шла в центр. Школы учили не критическому мышлению, а идеологической лояльности. Формирование нового советского человека. Да, унифицированного, лишенного национальных корней. И вся эта система держалась еще на одном элементе – культуре страха. Через репрессии и массовые депортации. Понятно. То есть советский проект завершил то, что начала империя, но уже на новом тоталитарном уровне. Абсолютно. И вот мы подходим к 91 году. Советский Союз рушится. Наступает независимость. Казалось бы, идеальный момент, чтобы нажать Ctrl плюс Alt плюс Del. Перезагрузить систему. Да, и установить новую свою. Но документ утверждает, что произошло нечто противоположное. Матрица не просто выжила, она достигла своей завершенной, идеальной формы. Это же кажется совершенно контринтуитивным. Как это объясняется? И это ставит ключевой вопрос. Ответ, который дает источник, он в разнице между формальной и институциональной независимостью. Угу. Республики получили флаг, гимн, место в ООН, то есть формальные атрибуты. Но не сам механизм.
А вот институциональный фундамент, та самая операционная система, остался прежним. Постсоветские элиты, особенно в Туркменистане, не стали строить что-то новое. А что они сделали? Они, по сути, взяли старую советскую программу и просто удалили из нее упоминание о коммунизме. Можете привести пример? Как это выглядело на практике? Давайте посмотрим на ключевые черты. Авторитаризм — это же прямое наследие советской вертикали власти. Усиленное культом личности. Да, усиленное до предела и уже не сдерживаемое никакой идеологией, монополизация экономики — это сохранение тотального контроля государства над ресурсами. То есть частная собственность так и не стала священной. Совершенно нет. Анализ указывает, что даже статьи о национальных богатствах в современных конституциях некоторых стран региона они практически дословно повторяют советские. Логика та же. Все принадлежит государству, то есть правящей группе. В документе еще делается сильный акцент на феномен тотальной лжи. Да, потому что это тоже советское наследие, доведенное до абсурда. В чем разница? Если в СССР ложь была инструментом идеологии, то в постсоветских автократиях она стала самой средой обитания. Ложь в статистике, в отчетах, в новостях, в истории. Когда реальность полностью заменяется симуляцией, общество теряет любые ориентиры. И финальный удар — это деградация образования. Да, и это, возможно, самый разрушительный удар. Если советская система давала хотя бы качественное техническое образование для нужд своей промышленности, Угу. то постсоветская модель в своих крайних проявлениях уничтожила и это. Результат — коллапс человеческого капитала. Угу. То есть, если подытожить, получилась система, которая взяла от советского прошлого все худшее — контроль, репрессии, ложь. Угу. Но отбросила социальные лифты, образование и идеологию, которые хоть как-то это цементировали. Да. Совершенно верно. Получилась завершенная матрица. Общество, которое документ описывает как атомизированное, пассивное и глубоко деморализованное. Люди не доверяют ни друг другу, ни государству. Любая инициатива подавлена, система замкнулась сама на себя. 145 лет такого последовательного давления. Каков же окончательный диагноз, который ставит источник состоянию региона? Диагноз очень суровый, и для него используется специальный термин «историческое истощение». Историческое истощение. Да, это не просто кризис или стагнация, или упадок. Это нечто более глубокое. Что это значит? Это состояние, когда система полностью исчерпала свой потенциал, не только к развитию, но даже к самосохранению. Давайте попробуем это распаковать. Что именно истощилось? Ну, слушайте, истощилось все. Во-первых, институты, суды, парламенты, медиа, они не просто не работают, они разрушены до основания. То есть их нельзя отремонтировать? Нельзя. Реформировать нечего. Их нужно создавать с нуля. Во-вторых, экономика. Модель, основанная на продаже сырья, нефти, газа, она постоянно воспроизводит авторитаризм. Почему? Вероятно, безнадежно. А что насчет общества? Неужели внутри него нет никаких сил для сопротивления? И это третий, самый трагический аспект истощения. Анализ утверждает, что общество деморализовано и атомизировано до такой степени, что оно не может сгенерировать альтернативу изнутри системы. Социальная ткань разрушена. Доверие, солидарность, способность к совместным действиям – все это последовательно уничтожалось на протяжении жизни нескольких поколений. Поэтому любые попытки изменений либо поглощаются системой, либо жестоко подавляются. Матрица — это самовоспроизводящийся механизм. Именно. Так к какому же выводу мы приходим, что система зашла в абсолютный тупик, из которого нет внутреннего выхода? Именно так. Историческое истощение — это как с автомобилем, у которого не просто кончился бензин. Угу. Это автомобиль, у которого заржавел двигатель, сгнила рама и отвалились колеса. Его нельзя просто заправить и поехать. Нужно строить новый. Поэтому любые косметические реформы обречены. Да. Система будет отторгать их, как чужеродный орган. И вот это подводит нас к финальной части документа. Она предлагает единственный, по мнению автора, выход — деколонизацию. Да. Но это слово у многих ассоциируется с хаосом, разрушением памятников, какой-то стихии, а здесь оно подается в совершенно ином ключе. Да, как инженерный проект. Что за этим стоит? И это ключевой и самый важный сдвиг в понимании. Деколонизация здесь — это не про разрушение прошлого, а про сознательную реконструкцию будущего. То есть не идеологический порыв? А именно инженерный, продуманный процесс.
Речь идет о проектировании и строительстве совершенно новых институтов на расчищенном месте, по новому чертежу. Хорошо, если это инженерный проект, то какие у него основные этапы? Из каких строительных блоков предлагается возводить это новое здание? Проект включает в себя целый комплекс мер, и они должны идти параллельно. Первый шаг — открытие архивов. Чтобы понять прошлое. Невозможно строить будущее, не имея честного и полного представления о прошлом. Нужно понять, как именно была построена старая система. Второй шаг — люстрация. Давайте здесь остановимся. Для ясности, что именно подразумевается под люстрацией в этом контексте? Люстрация здесь — это, так сказать, механизм защиты новых, еще очень хрупких институтов. Это как карантин. Угу. Чтобы новое здоровое государство не было тут же заражено вирусами старой системы, ее ключевые функционеры, ответственные за репрессии, временно ограничиваются в правах. То есть это не месть? Нет, это мера предосторожности. Понятно. Это политические шаги. А что с экономическим фундаментом? В его основе восстановление института частной собственности. И это не просто про бизнес. Это про автономию. Это про возвращение человеку личной автономии, да. Когда у вас есть собственность, которую защищает независимый суд, вы перестаете тотально зависеть от государства. Это основа субъектности. И, конечно, демонополизация. Но ведь институты не заработают, если люди будут мыслить по-старому. Совершенно верно. Поэтому пятый и, возможно, самый сложный блок — это деколонизация сознания. И как это достигается? Через полную перестройку системы образования новая школа должна учить не подчинению, а критическому мышлению. Это также восстановление подлинной роли национального языка, культуры. Всего, что было деформировано. Да. Наконец, документ говорит о необходимости создания специальной архитектуры переходного периода, может быть, с международными гарантиями, чтобы сделать эти изменения необратимыми. Подведем итог. Согласно этому анализу, Туркменистан — это не какая-то аномалия, а, скажем так, крайняя, самая концентрированная точка общей для всего Туркестана постколониальной траектории. Да, именно так. И получается, что весь регион стоит перед выбором. Либо продолжать медленное движение к коллапсу внутри этой матрицы, либо начать невероятно сложный, но необходимый путь полной реконструкции. Если посмотреть на это в более широком контексте, документ завершается именно этой мыслью. Деколонизация в такой инженерной трактовке — это не хаос и не месть. Это начало. Это начало. Это единственный способ выйти из состояния исторического истощения. И в таких условиях это уже не просто один из вариантов, А необходимость. по сути, единственная альтернатива окончательному коллапсу. Это вопрос выживания и возможности иметь будущее. И в завершении мысль для размышления. Источник называет деколонизацию инженерным процессом. Если представить общество как здание, которое систематически и целенаправленно разрушали 145 лет, ломали несущие стены, сносили перекрытия, заливали подвал, а у вас на руках чертеж для его реконструкции. Мгм. Какой шаг должен быть самым первым? С чего вы начнете? С заливки нового фундамента, то есть создания правового государства и независимых судов? Или со строительства стен, то есть с экономической либерализации и создания среднего класса? А может, самое первое, что нужно сделать, это научить самих строителей читать чертежи, то есть провести реформу образования? Интересный вопрос. Какой из этих фундаментальных элементов является абсолютным условием, без которого вся остальная конструкция неминуемо рухнет? Ova, Ne. Sapar ağa. Ne. Yo. Siz aydiyanız, meni yüzüme övmen diyeniz. Yani bu dokumentin içinde bu Ana. bu çeşme şeyle diye her gezegende çeşmemiz Ha. şeyle diye. O beter neler Allah. ettir, ansaatlaştırıptır. Oo. Ne 5 yıl aydık geliyor. Türkmençe. Oo. Sağa bir düşündük deyip reaktör koduyana görmedik. O Orsça ne şeydip berip görörlüydük. O son İngilizce şeydip berip görür. O başka da nemelerken yadgılar şu temadan bizim kan işimiz var. O son onun demet mesela kuşun diline geçer. O kuşlar ne edip düşünüryen olsa cüyük edip düşünüryen. O
da düşünmese yem bu neme tema neme yem abi hoda girdi yani ilmi dünya yem bizi sitirdet başlar yeni bir aydan yarım aydan 2 aydan 5 aydan o Kazakistan'dan Kırgızistan'dan o Azerbaycan'dan yem reaktörler geliyor o neme diyorlar. Son bu işler bilen meşgul olan daşarı yurtta Oxford'u, Cambridge'i, Harvard'ı olan hem mezetinde işlenip on demedilip gör ne suatlar biz öňemaydyk gelýärdik bolun o 253 ýyla bolay o ilmi iş sudatlaryň hem mezetini doly suwud edýär oňa literaturalary biz ýuwaş berer. Biz bunu parmağımızdan soğurup çıkaran adımız değil. Bunu biz yaşap, öğrenen adamlar. Şunun yok şu Tayyip Bey'le değil ya da yanlış ya deme yeri bağ oldu ne o deme açık meydan o sizin tribuna da sizin o yani biz bunu bu aydamız yok da. Yani lüstrat sani 5 yıl ayttık mı aytmadık ha? Aytık geliyette. Ha? O tarihimiz bilen yüzleşmeli diyet mi? Ha? Diydik. Onun yeri huzusi eçiliği geçirmeli. Deyip sen gepleşik geçirdik mi? Geçirdik. Ha? O yeri huzusi eçiliği biz o Sovet Soýuzyna iňilki bolup, Sovet Azerbaycan nemesinden şu bizim pilot proýektimizdi. Şu taýda geçirdik. Onu halk gördüm, bilýärem. O bizim ýaşymyzdaky adamlaryň köpüsi bilýändir. Olmy dünýädäki adamlara. O arada da bizden tek kän gepleşik eder. Şular ýazgylara da o ben biografiýamy soraýarlar da. O nirde dip onun bu datlary nirden başlat dip o pilot proýektini gurrun vermeli bolýanna. Onu ýuwaşlyk bilen başladyk. Onu o ekranlardan hem eşdersiňiz, bizden hem eşdersiňiz. O ýagdaý şeýle o soraňyz bağ bolsa o baş üstüne onun soraňyz ýok bolsa ýene-de bir gepleşik diňledeli. Ne Norvegiýa barada kän gurrun etdik. Şeýlem. Norvegiýa kän da biziň gaty meňleşdi. O baýlyklarynyň nemesem abýomda adam halkynyň nemesem Norvegiýalılar biziňkiden hat kynçylyk bir ýagdaýda o demir gatyk buğdulak ýanyna Antarktika diýelim. Şu taýdan o neft çykarýarlar, gaz çykarýarlar. O Sibistoýmysy biziňkiden estelep gymmatda. Biz ýöne düz çölüň üstünde. O birat tozan turany bilen o çöl ýa deňiziň içine gaçjak manam ýokda. Ya da doňup nemetjek manam ýok. Ya da storm bilen uýuşkany götürüp alyp gitjek manat ýok. Onun Arabistan barada, Saudi Arabistan barada gurrun etdik. Onun şol üçüsi Türkmenistan, Norvegiýa, Saudi Arabistan deň şertlerdäki neme o şolun ýagdaýlaryndan bir diňläp görüň. Ona bir kän aýtdyk bolun ýöne türkmençe bedel. O biziň şolun diline size diňledip göreli, ors dilde. O biz düşmanyň diline gürlemäni
öwrenşen o şonam gowal ýam-kan diýende biziň halkymyz. Düşmanyna aşyk bolup bören bir milletimiz bar biziň. Owa. Şoň üçin entäkler düşmanymyzyň dilini ýatdan çykaram ýok, bunu bilmeli, düşmanyň dilini bilmeli. Owa. Hani Teknik tarapdan taýýar diňleýeli. dinläli. Тон нашему сегодняшнему разбору. Ресурсы — это геология. Богатство — это институты. Очень точная фраза. И вот у нас на руках материалы о 3 странах, у которых с геологией все, просто отлично. Норвегия, Саудовская Аравия и Туркменистан. Да, у всех под ногами гигантские запасы нефти и газа. Казалось бы, стартовые условия очень похожи. Казалось бы. Но стоит поднять взгляд с карты недр, и мы видим три разные вселенные. Совершенно. Вот Норвегия. Она превратила свои ресурсы в так называемый фонд будущего. Для детей, для внуков. Мгм. Саудовская Аравия, у них это скорее фонд развития и стабильности здесь и сейчас. А вот Туркменистан, там, как утверждают авторы наших источников, ресурсы превратились в туман, В туман. в исчезающие деньги и, что самое жуткое, в исчезающих людей. Вот в этом и попробуем разобраться. Как так получается, что одни и те же углеводороды в одном месте строят будущее, а в другом его, буквально стирают? Эта история не про геологию точно. Это про политику, про институты, про то, куда на самом деле уходят деньги. Мы сегодня проследим этот путь нефтегазовой ренты в 3 разных системах и попробуем понять, как одна из них привела к потере, по оценкам более 240 миллиардов долларов. Сумма колоссальная. А потом копнем еще глубже, ведь один из наших источников утверждает, что корни этой проблемы уходят в прошлое, на 145 лет. Давайте начинать. Итак, давайте с самого начала, с основ. Продажа ресурсов. Я так понимаю, уже здесь по материалам начинаются просто кардинальные различия. В чем они? Да, разница видна сразу. И ключевое слово тут, наверное, прозрачность. Вот берем Норвегию. Угу. У них абсолютно открытые данные о запасах, о добыче. Это все публичная информация. Стабильные долгосрочные контракты с Европой и, как результат, минимальная политическая зависимость. То есть рынок все знает, может планировать, понятно. А Саудовская Аравия? Там, как я понимаю, чуть сложнее, но тоже в рамках логики. Именно, но после того, как их госкомпания Aramco вышла на IPO, им пришлось часть данных раскрыть. Так что прозрачность там частичная, но она есть. Хоть какая-то. Да. И, конечно, у них есть мощнейший рычаг ОПЕК – влияние на мировые цены. Это тоже инструмент, но он глобальный и, в общем-то, предсказуемый. А вот Туркменистан Черный ящик. – абсолютный. Данные о реальных запасах, об объемах добычи – это, по сути, гостайна. И, судя по всему, они сильно политизировали. И что самое критичное, как я понял, это зависимость от одного покупателя. Тотальная зависимость. Более 80% всего экспорта газа уходит в Китай. Причем, как подчеркивают авторы, часто по совершенно непрозрачным схемам. Что это значит? Это бартер, это погашение кредитов самим же газом, какие-то скрытые скидки. То есть реальную цену продажи часто не знает, практически никто. Хорошо. Ресурсы продали, деньги пошли в страну. И тут самое интересное, вот это так называемая рента, сверхприбыль. Как государство ее собирает и, главное, кто ее получает? Вот это и есть сердце всей системы. И тут мы видим три совершенно разные философии. Давайте по порядку. Норвегия. В Норвегии все построено на том, чтобы изъять у нефтегазового сектора максимум. Там очень высокие налоги, включая специальный налог на сверхприбыль. И куда все это идет? Вся эта рента, вся до последней кроны, автоматически уходит в суверенный фонд, в тот самый фонд будущего. Деньги не попадают в текущий бюджет. Чтобы политики не могли их потратить на какие-то, предвыборные обещания. Именно. Деньги сразу стерилизуются, уходят на сбережения. Один из источников даже выводит такую формулу. Рента, институты, фонд, будущее. Элегантно, логично. А у саудитов? А у них другая стратегия. Она ориентирована на настоящее. Там тоже высокие налоги и роялти с Aramco. Но рента идет напрямую в бюджет. И оттуда уже? И уже из бюджета финансируются гигантские социальные программы, субсидии, стройки. Все, что обеспечивает стабильность королевства. Их формула, соответственно,
Рента, государство, бюджет, стабильность. Тоже понятная стратегия, хотя и другая. Ставка на будущее против ставки на стабильность сегодня. И вот на этом фоне модель Туркменистана из материалов выглядит просто как какая-то аномалия. Это даже не модель, а скорее ее отсутствие. Формально налоги там низкие, но главная проблема, как пишут в источниках, в том, что основная часть ренты проходит вообще мимо бюджета. Как это мимо? Ну вот так. Нет ни фонда будущего, ни понятных социальных программ на эти деньги, никакой внятной отчетности. И формула, которую выводят авторы, звучит, конечно, очень мрачно. Какая? Рента, тень, элита, исчезновение. Слово «исчезновение», оно постоянно повторяется в материалах. И не только про деньги, но и про людей. Я сначала подумал, это метафора, но, похоже, авторы говорят буквально. К сожалению, да, это не фигура речи, это демография. Давайте просто сравним цифры. Давайте. Население Норвегии где-то 5,5 миллионов человек. Официальная статистика Туркменистана говорит о 6,2 миллионов. То есть даже больше. Официально, да. Но все независимые оценки, которые приводятся в документах, там от данных по потреблению муки до миграционных служб, они говорят, что в стране осталось от 3,5 до 4 миллионов человек. Подождите. Это значит, что страну покинуло от 1,5 до 2,5 миллионов. Это же почти треть официального населения. Куда они все делись? Уехали в Турцию, в Россию, куда угодно, в поисках работы, нормальной жизни. И самый яркий, почти сюрреалистичный образ этого исхода, который приводят авторы, это аэропорты. Что с ними? При почти одинаковом населении аэропорт Осло обслуживает около 30 миллионов пассажиров в год. 30 миллионов. Угу. А новый помпезный аэропорт Ашхабада в виде «Сокола», на который, кстати, потратили 2,3 миллиарда долларов, Так. обслуживает меньше миллиона. Он практически пуст. Вот когда я читала про это, меня именно этот образ поразил больше всего. Не сухие цифры, а вот эта картина. Гигантский сверкающий терминал, в котором гуляет ветер. Памятник исчезнувшим деньгам и людям. Именно. Да, это очень сильный образ. И он подводит нас к следующему вопросу. А можно ли посчитать, сколько именно денег исчезло? В наших материалах есть такая попытка. Да, есть. Авторы для этого вводят специальное понятие rent-take. Если по-простому, это доля государства в ренте. То есть, какой процент от доходов с продажи нефти и газа казна реально получает в виде налогов и сборов? Совершенно верно. И вот тут-то цифры просто поражают. Насколько сильно они отличаются? Кардинально. В Норвегии rent-take – это 78-90%. В Саудовской Аравии даже больше – 86%. Государство забирает львиную долю. Логично. Это же национальные ресурсы. А теперь, внимание, оценка для Туркменистана. Ведь официальных данных просто нет. Так вот, их rent-take, по мнению международных аналитиков, всего 10-15%. Постойте, я хочу это осмыслить. 10-15%? То есть с каждого заработанного на газе доллара государство получает в лучшем случае 15 центов, Да. а остальные 85 центов просто не доходят до казны? Куда они идут, согласно источникам? Они ж не могут испариться. Именно этот вопрос и ставят авторы. Деньги не испаряются, они оседают в той самой тени, о которой мы говорили. Офшорные компании, посреднические схемы, карманы узкой группы лиц. Разница в 5-6 раз. Это же пропасть. И авторы решили посчитать, во что эта пропасть выливается на длительной дистанции. И какие получились цифры? Они взяли средние показатели добычи и цен за последние 30 лет, с момента независимости. По их подсчетам, потенциальный годовой доход Туркменистана от углеводородов – это примерно 13 миллионов долларов в год. Хорошо, 13 миллионов в год. Давайте посчитаем. Если бы там работала Миллиардов. норвежская система, то при ставке в 78% бюджет получал бы 10,1 миллиарда долларов в год. 10 миллиардов. А при своей системе с ее 10-15% он получает в лучшем случае 1,95 миллиарда. То есть ежегодные потери больше 8 миллиардов. Каждый год. Каждый год. Каждый год мимо бюджета пролетает сумма, на которую можно построить 3-4 таких аэропорта «Сокола», а если умножить это на 30 лет,
Вот мы и подходим к итоговой цифре. За период с 1992 по 2024 год Туркменистан, согласно этим расчетам, недополучил, то есть потерял, от 240 до 280 миллиардов долларов. 240 миллиардов. И авторы подчеркивают, что это самая минимальная, самая консервативная оценка. Она не учитывает продажи по заниженным ценам, бартер, кредиты. Реальная цифра может быть значительно больше. Это какая-то астрономическая, почти абстрактная сумма. И здесь, конечно, напрашивается цитата из источника. Это не ошибка геологии, это провал институтов. Ключевая цитата, да. Но вот это словосочетание «провал институтов», оно звучит как-то, слишком академично для такой катастрофы. Почему они провалились? И почему именно так? Вот, и чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться ко второму документу, который у нас на столе. Это работа Сапария Клима «Реконструкция постколониальной матрицы». И она предлагает совершенно другой, гораздо более глубокий и, честно говоря, тревожный взгляд. Да, этот материал смещает фокус с экономики на историю. Что утверждает автор? И Клим утверждает, что нынешнее состояние Туркменистана – это не случайность. Это не результат ошибок последних 30 лет и даже не просто коррупция. По его мнению, это закономерный итог 145 лет непрерывного внешнего давления. 145 лет? Да. Давление, которое полностью разрушило то, что он называет субъектностью, то есть способность общества и государства к самостоятельному органичному развитию. Он делит этот процесс на 3 больших этапа. 145 лет. Это он начинает отсчет еще с царских времен. Давайте пройдем по этим этапам. Что было в начале? Первый этап – 45 лет в составе Российской империи. Автор описывает... Bunu dinledik, birinci demedi. Şoň üçin demetdim, toxtatdym. Owa. Oo. Tanlar şunýaly. Oo. Bularım bir kän aýtdyk. Oo, hatyrdan boldyňyz, ha? Owa. Yani Oo. gaýtalap geçti. At minip gören Araplar var arada da. Oo. Şolar 86% goýup bilýär anin. Goýunmak gören Türkmen onu başaran ok. Ha? Oo. Buğdun içinde demet gören lyja turup gören Norweg bilýär, ha? Oo. Türkmen edip bilen ok. Türkmen edip bilen ok. Oo. Dip kän aýtdyk. Ya da aýtmadyk mı? Aýtdyk. Saparagy nämäni aýdyp geçeýin. Şu taýda. Aha. İki gaynaklaryň içinde näme geçýär? Ne? Şu wagtky Türkmeniň, asıl diňe Türkmeniň däl Türkistanyň düşen ýagdaýyny. Ama näme üçin şeýle bolanlygyny, nädip şeýle bolanlygyny, we şu wagtky günümüz bilen näme dip bolýar-da görse bolýar-da. Yo. Ve biz bunun nemesine mi aýdyp geçýäs, yani sen aýdyp geçýän Saparaga. Çözüm ýoluny. Oo. Çözüm ýoluny, çıkylgasyny ýa-da çıkış ýoluny diýelim. Onam yani Türkmençe aýdyp ýadadyk, onam borsça aýdyp başladyk. Owa, O görýän dillerinde. owa, Türk Oo. Yani düşmanyň diline urlemeli. Oo. Şeyler o ýagdaýymyz şeýle näşe atlar biziň ýa-ni uniwersitetlerimizde, institutlarimizde, bu akademiýada o almy işler diýip gören adamlar işler bolmaly bolýan öňe buňa çenden tak türkmen demesinden tedeşdemiz ok, reaktada görümiz ok. Literaturalarym hemmejesini tarap ýör günne. Olun içinden yeke Türkmen, yani iyiden çıkan ok da. Ola neme olun, onun bular hakikaten altına gruptur deyip ona samulyat şey. Sizin uradan materiallaryňyzyň arasynda bir nemede Türk bilen Azerbaycan çeşmäni görüpdim. Aýdyşyňyz ýaly Türkmen ýekeç Türkmen ýok şonu azaýan. Yok bir Azerbaycan familiýa geçýär bir Türk bilen o bir şoda uniwersitetleň bir ýerde Türk uniwersitetleň. O da şu nemäni diýär-de. O arada da men bir statýa ýazandyr.
Öngürrüň ne diýip golan türkmen düşünen okda. O şu taýyuzly ministerstwolar barada. O ne şoň nämedigini o aýdanda da düşünen oklar türkmen ýa kritik myśleneden atgulçad etdiler da. Ýanky Sovet Soýuzy ýykylanda 91-nji ýylda o biziň ýolbaşçylarymyz o gadyň wintil nirde, kompresor nirde, näçe çykýan ýerek diýe bunu ýapjak bolanda nädip ýapmaly? O tanajak bolanda nädip tanamaly? Şo datlar bilen okdur. Düýbünden bilen okdur. Ýeke türkmenem ýokdy. O içinde yani bir türkmen vardı. O da teknik neme däl, Abdelkadir işleýärdi. Kakajan niýetde. O 3D gaz, neftegaz, montaj dip. Ödüm şu biziň ýaşaýan köçämiziň uzununa Şoturstavel köçede o Gospulanyň arka ýüzünde baraklarda ýerleşýärdi. Biziň ähli turbolaňyzy, gadlaňyzy, nemeleňizi çekip ýören edara şol. O Taýyuz ministerstwa degişli. Şoň içinde şopram ortada. Ýeke türkmen ýok. O gengdir bu zatlar. O nämedin bilem dok. O biz o taýyn nädip bilýät, onam görürüm beren men. O men ejem o 8 çağaly o daýda. O indi ýaşy bir sene baran soň pensiýa çykmaly. Onun stažy ýok görülýär. O çağa dogup görene staž berilene o kenne. Indi pensiýa verdik kon stažy ýok diýerler-de. Onun bunun stažy nädip demetmeli? Ay bir ýerde diýdi sakçy pakçy şolar ýalyk bir zada ýazdyryn danyň oglanlarym jirurde de 4-5 ýyl şeýle bolsun. Onun pensiýaň soň seredek dip o. Onun şo taýyn salgy berdiler-de. Kakajan salgy berenem şol. Öýde işleýän eken-de. Şoň biz 5-6 ýyl sakçysy bolduk. O student wagtymyzdy. O gedekli her birimiz o hepde o biziň bir iki apar gedegimiz gelýärdi. O onuň içindäki ähli işgärlere de belet bolduk 4-5 ýylyň içinde. O şoň içinden ýanky türkmen bolany bir ýalyk sakçysy. O bilen şol ýanky Abdelkadir o da ýanky ýörüýti edilýänlerde yerli kadrlar nemetmek üçin ya da şo ýol görkezmek üçin bir gerekdir. Şo taýda o da teknik nemeden hiç hawary nemeti ýok, bilgisi ýok. Görülýär. Ne şol onuň şo bilmeýän adamlar o ýaşalty ýyldan soň näme boldy? Bir türkmen başy boldy, siziň terdaryňyz boldy. Ödüm şol birinci sekreter kan şoň nämedigini bilen ok, sorabym bilen ok. O nevtem gadym şonun alakdyr, Taýyuz ministerstwa degişildi. O Taýyuz ministerstwa nähili işleýändigini o biz partasy bolan soň biz gowul ýetdi. O biziň ähli sirýomuz bardyr, çymalymyz. Parta, ýün, deri, tekstil nemetine tenagatyna näme degişli bolýan bolsa şoň nemesi, sirýosy, bagana misal. Emme jetiniň nemesi eýeti fonda ratlilýärdi. Lekprom sirýos. O Aleksandr Abramovich Pekker diýen başlygy bar, bir dostum. O biz näme öndürýänem bolsak kan az onu tapaw ýok. Hemme nirek gitmeliğini raznaryatga berýärdi. Ben iýerjek ýerine iýeremem bilen ok, nemetjek ýerine nemet. Bahaňam şol ketdi. Hemme zadyň. O tatwam bilen ok, hiç adam etip bilen ok. Taňa onu plan neme berýärler-de. O planyňam ministerstwaň içinde birinji addelli bir addel bar. Olaryň elmidam ort bolýandyrlar. Birinji addellimek şu strategik önümleri o koordinir diýen addel şol barlap durýar. O kırada tesin çıkarman barlýardy. O onuň şol oturtullarda hem mejetinde şu strategik önüm öndürýän oturtulan hem mejetiniň ya birinji
Ornatar vardır. Birinci zam ministri. Orstur. Ya ministr orstur. Rol ikiden biri şeyli olmalı. O hükman. Bir sömürgen emen nemeleri. Bu arada ben o gati koyu bir makale yazdım. Onu demeden dinlersiniz. Olaydı. O liyaka Türkmenistan'da değil. O ehli yani ortadan hem yerinde. O bizden Pakta nevit kal deri peri bagana gidiyen olsa Kazaklardan Uran'a çendi gidiyordu. Özbeklerden altın gidiyor. Ondan pulum gelin o. Bir köpük verilerini elde tutmaktan. Yani merkezden size data deyip bütçetin üstünün dolduruyorlar da birazcık. Ondan pul gelmeliler mi ödün o? Onu bileni oktular. Bizde yukarı vazifede işlen demeler vardır, adımlar vardır. Haytına doğrudan doğrayın. Haberim yoktur zaten. Ne matrisası. Sovyet Soyuzu'nun kolonyal demetinin matrisası. Bu da bir koloniya. Çiğ bağlının merkeze veriyor da. Hedledim. Öyle biri yarışıp yani tarla traktörüm deyip o traktör paklayan maşinler naydım o kim kendi geldi o şey onun sana güymünür yalak yine de ne bulur paktani uğurladılar nimettiler deyip her 5 yıldan 10 yıldan bir taparım gelip batıştık gidiyorlar. O düşünüp biliyor musun? Siz şu da atlar bizim güymünür yani. Gerçekten 5. yıldan başlap her kuartırlı bir gün Raşir'inde Zahidane diyediler. Zahidane'nin adı yani hükümet ediyette adı barba Pripiskami хлопкочистительной промышленности deyip geliyor. O bir de absurda da diyediler de her kuartırlı. Onun ehli şu хлопкочисткада işleyen şu tayı katnaşan vekiller hem beceti uğur statüsünde oturup öğütünü aklamalılar. Onun bu tarafta da onlara soru vermeli. Onun soruya alak bir nemede, kallegede. Muhtar Hüseyin Alif diyerler, Koçagara Pro'nun birinci ornatörü. Nemeni kallegeyen solat baryadı. Bizim atılcağı bilen kırada, çünkü hiç kim görmesin deyip bu kulu oturduk da. Biz o tayak barmalı deyip yokman ertiyeler. Onun her kişi gürledi, demetti, onun taletlere söz verilip, onun bana söz verdiler. Bunu ne edip, onun alıp oluyor bu oğurluğun diye de. Ne aydan mı dedim, doğradım, ayıt dedi. Ben ayıttım, doğruyum aydan dedim, ayıt dedi. Onu ayıttım, o Atagılcağı kastumun nemetinden çekiyor, sapar dedi. Ayıt ben o kellen alırlar diye. O kar yağışlı başından kendimden geçiren olmalı. Onun ben açtım. Ne bileğim neme dedim. Dedim bir kovalap görsün golün. Bu dedim yani pripit etmek dedim. Brigadire peydali. Kalvod başlığı peydali. Şu taydaki birinci sekreter rayonun raykomunu peydali. Oblastaki birinci sekreter apkomu peydali. Onun Türkmenistan'na birinci sekreter tıkan nemetine peydali. Onun bizim yurdumda peydalıydım. Peydali olandan hem bekşi ediyedi. Onun öğreden ok, siz et diyettiriyen. Ona mı ettim da? Şey dedim oğlu 4-5 tane minister ayağı alırlar da. Değil, prokuror da adam otuyor, KGB da otuyor. Sen ne mi diyen deyip. Oyunun düzgünü bozdun diyorlar mı? Doğru da ettim dedim. Onu düşündürüp vereyim dedim.
biraz tavır etmeyin deseniz bunu düşündürüp verdim de. Onun ne düşündüren size ayda oturmayın. No, öyle. Yok. Onun inni kitaplar beni çağırmadılar. Son koydular çağırmadılar. Bu dil uzun eken diye. Yok Cevap dili kaytarıp bilen udunluk eken. dönem değerlerini doğru. Cevap kaytarıp bilen Geçecek adam. ol eden o var. Onu yok oradan komanda veriyorlar. Planlı olduracak deyip. Hmm. On dönem aydıp veriyor. Kete şu çağları mektepten demedip üniversitetten dağıttan partayı veriyorlar da iyi vermez diyedik de. Şol belki 1%, yarım %1, bir yarım %, o şolon yığacak ahil nemesini men düzötüp vereyim diye. Men de. Yumruk yarça olun şu vat 37-38 yaşında. Olun hiç yani yırtan kuşlarını, partıklarını degen ok eden işleri. Ben bilimden, okudan aliye deyip, o hayiş ediyedik. Yerli demedi. Onu yok oradan, o birinci sekreterler, yani niyazlar. O yakın niyazlar, aşağının hakkı, onun ön kızım solur yağla. Hem becerim solun alaktım. Solun haydi yerine soğurak görün. O nevtin kadın diyerek diyedi. O pulun diyerek diyedi. Bilen nedirler? Nolar gördüdür, şu taydan kalkıp komşu vurdu. Soğurak varandı. O. Sonra millet atası olurlar. Oraya alak bir çöngü cahil demeleri o. O halkam hedledip çapak sal ya. Bu da demesiyle. Ayvurun tattıyalak. Şey diyerlerden mi? Hem de gülüyorum deme. Ova. Soňam gelen günümüzem şu bolýa da şunkü günümüzem. O sonra bu da yankı Niyazi Fervet bunu çarşırmalı, Berdim Homet Fervet bunu çarşırmalı. Diyen bilen düzelmiyor. Bu sistema, bu anırdan gelen matrixası var. Bu ödü. Öredip dur. O nerede deneştirip göreyim. Ne şu at, kim deme, Serdarçık diyen onu. O Serdarçık. O yerine diyeceğin oy koyun, ne aylık oluyor. Ya da Murat Kurvan oy koyun. Ya da beni oy koyun. Benim şu yani tüplü matrixan bozmasam. Yani yok kıyalak olmuyor. Başkası bot bilmiyor. Bozarın diyseniz hem ettirmezler ya içeride. Hava onu ölüyorlar demederler. Onu halk düşünmeyen, bunu talep etmeyen, demetmeyen bu da atları düzeltip bulun o. Onun yalandan siyaset için soğuran oluyorlar yankı demelen Arif'le soğuraşı alak oğlu ne et koymalı. Yalandan soğuruyorlar da ne et koymalığına diyelim. Yeden oklar. O oğlan biz oluyor yeniden. O şu adam oğru. Ha? Hem terörist, hem oğru, hem halk dönüğü. Türkmen'in yankı alga pirasada bitmiş bu. Şolanki sistema da bir taraftan kaptaldan gidip duruyor, yana başka yerden oğru gözlep dururlar bu tayda. Onu yürüte diyorlar yine deme yankı bir demeni yer reforması vardı gurur etti ya. Onu yankı sol reforma yankı ehli Türkmenistan'ı hemen son ehli Türkistan'ı onu yayramalı da onu başta bir de demeliler. O son birinci etabı Türkmenistan'da 92. yıl amala açtı. Pilot projekti. Tavet Azerbaycan savkodu. Ben bunu 4 sefer aytıptım. O şotayda da gül yalak o Türkmen o hocalık nemesinde hocalıklığın işleyiş nemesinde görmedik nemelerini gördüler de. Ödüm kovurlu. O halkam kabul etti. O açıra durdular. Bizde de şöyle realak eksperiment geçirdik. Ne sol yankı ölü yatan resursları monetize etmen ilkinci adımı düşün.
O ne ettiler? O arada da ben de böyle bir kitap yazıp oturuyorum. Yolundan ayıtmayın, ton kitabımı satın almadım. Doğru, doğru. O biz bir adımız yokluğundan garip değil. O bizde yani devlet institutları arada gurur ettik de. Ya şu devlet institutları doğru işlemeliler. Onu siyasetçiler kurup bilmeyeceğini ne biz 30 yılda gördük. Şuna taraftar olsun, karşı olsun tapak yok. Bu işleri siyasetçi devlet kuruluşuna hiç zaten edip bilmeyenlerini gördük. Bunu tarih tuvud etti. Bunu mühendisler, architektörler. Zaytalyan architektör değil, devlet kuruyan, ilmi demediyen architektörlerin işi. Devleti şolar kurmasa, şoların kontrolü saklamasa, siyasetçilerden hiçbir pok olacak gel, onu görünüp dur. Şu aydiyanda atlamız var. O taraftan ya bu taraftan dilini alıp bilen ya reaktör örgüt bilen hep gördünüz mü? Düşünenim derlerler. Ha? Hiç. O yaka Türkmenistan değil, ehli orta diye de şeyler. Düşünün. Ehli orta diye de. Orta diyen şundan yitiren pulü 12-13 trilyon dolar. Yani gödüğümde getirip görün. Yani şunun ölü kapitalınızı monetize dediğinizde ne ahiyle kullandığını demez. O çok ölü kapitali monetize dediğinde sen günün tuğeleğin şemalın yelin suğun o başka ne hemen oldu kumun hem adın kapitale uğruyor. O hem var zaten. Onu bir arkasını alıp gidip bilen ok. Yani evet o tayda dine yani doğru institutları doğru oturtmak onu korumak gerek. O da atlarım hem meclisi yer reformasından başlayalım. Yer mülkiyet demetine geçmeli. Hususiye geçmeli. Şu hususiye geçmeli Sovet tayyudunda, post-Sovet demetinde ilk başlayan Türkmenistan'dır. Beni elbet görsen o zaman şöyle işi şeylediğini emredip kullanıp bilersiniz. Ben şu elbetliğime kalayım, o delil yok. Bu neme böyle başta bir dedil ya. Edip bolyan, katı rahat. Nemedip ne şu arada giden ben ken işleri de oturuyor. Ödem seyrediyen bakyan bolun yönü. Bu monetizasyon nemesini biz Türkmenistan'dan nel Orta Respublikaların ya da Azerbaycan'dan kayıtı olsa da birinden bakım başlamakçı bakım diyen bakımları Ulan oynayan nemeleri kıyın, düşünme nemelerim kıyın. Yönü yani ilmi nemede kıdıklanan nemeler var, reaktörler görünüyor yani. O bir mega startup, yönü startup'ım derler. Anlatında trilyonlar yatır. Anki biz Elon Musk dedik mi? Google dedik ha? Amazon dedik. Şolar yalan 20-30 tanenin içine yerleştirip biliydi. Şolar yalan startuplar. Her bir tarafı. Sidem 10 milyonlap gidip yankı orsun karnları sılap yorsun. Saparağı sizin aydiyanlarınızı nemelere, sıfırlara üns veren yok bir dinleyicimiz. Bu zaten katı kıssan ya da. Böyle sonra yazıptır.
Sapar ağa dogry sizin aýdýanlaryňyz, zatlaryňyz indi nädip oturtmaly şu sistemany kanun işlemeýän ýerde diýe. Onu aýdyp dursa näme kanun işlemeli? Ilkulak bu kanunlaryň girden elýänini demetmeli. Bu kanuny hiç wagtym işlemýär. Şu matritsany bozmasaňyz siz haýsy matritsada işläp ýörüňiz bilen ýok da. Biz näçe de bar aýtdyk, Sovet Soýuzy ýykyldy. Bir wagt ýok bolup gitdi. Siz şolaň sistematyny işläp durdy, göreňiz ýokmu diýip aýdýar tabii. Şonu görmeýän adam ol kanun berende de işledip bilmeýär. Ol gumuň içinde entek o Sovet Soýuzyny gelip ýykylyp ýok bolup gidenini bilmeýän ýörün giden ýerleşlerimiz bar bizim. Olan köprüsü atalarının at menünden bilen oklar. O kılıç tutanından bilen oklar. O da atların atlarına çıktı. Yine tarihini başka bir yeriyatta şeyle oluyordu. Son için o bir tarih bilen yüzleşmeli yani büyük sebepleri şu taylarda yatıyor. O ben gürleştiğim ehli sırma açyan, ben bulongum sırma açyan olun yönü. Öz sırma açyanla. O şimdi sözü size vereyim ben. Onda men alayın sözü. Ne 2 sanaky ses ýazgy dinledik. Şu taýda kän detayly aýdyp geçýärdi. Indi men näme aýtmak isleýän, ýanky ildeşimizden bir soragy beripdir. Hem oňadan gysgaça jogap hökmünde. Ilki bilen düşen ýagdaýyňy, düşen çukuruňy bilmän, onda nädip çykjaksın? Häzir Sapar ağa da aýtdy. Bizi bu ýagdaýa nädip getirdi diýip, şonuň iznini nemetmemiz gerekli. Biz bu ýagdaýa nädip gelip, ona mı aýdyp geçip oturýarys? 5 ýyldan şunlara aýdyp gelip oturýarys. Bilmedim. Dilimizi ýitgedik gördüğünde. Näme bunu biz ýanky aýy bilen dostlaşdyk. Men kitarlamdan o yaman näme? Kätek kedaplygy medya, keçeligi medya. Bolun ýöne. Yani fakturany bersen näme diýe, ondan bunu öwrenmäňi berek, onu öwreden sırmaýdaýyn ben. Bular ýanky badadandan gözlemäli ýokdur. Ondan ben dünýede aýtsak pikirimin nämetine laýyk näme literatura bolsa şonu ýygyna diýen öldür. O da derli ýygnap berýär. Ondan öz ötünü çykarýar, peýtgajyk, ondan gurrum berdirýär. Ondan eýem özüni badadandan men aýtsak pikirlerimin nämeti otyr. Ondan ujuny berýän bolun, ondan ýygyny ýetirýär. Ondan düzedi bermeli. O Türkmenin bolmasa bu koloniya bolanyň sen aýtmasaň bilen o. Bu kommunizm urup ýördi diýip şonu bilýär da. O hem de propagandada şok etýär. Bada anladı da Sovet nemetinden bulur kommunizm urýardy, alternatif urýardy diýerler de. Ne şu Türk az önce aýdyp geçdik bir Türk bilen bir Azerbaycan zenanyň ady geçýär şu taýda diýip. Olam İstanbul Teknik Üniversitetinde okapdyr. Другая kolonialная imperia diýilen bir makala paýlaşypdyr. Özüniň zadyny dissertasiýasyny gormak üçin 2024-nji ýylda. Şonda aýdyp geçýär şu nämäni SSSR döwründäkini, dönemini bir postkolonial linzadan seretýär-de, bakış açısından seretýär. Şonda da aýdyp geçýär. Kommunizm. Da o aýdyp geçýär bolun bular diýme ýanky Sovet nemetiniň işleýiş sistemini içinden bilen nokta. O düşünýän biz bunun içinde şolaň öz biri bolup işlän adamlar. Men lek profesör ýok. Kim diýip sorýan, men dostum o yani başı
Onu men nädip bilmeýin men. Olam doğru. Onu nädip dost bolduk, ol urşup dost bolduk. Yarmarka bolýar-da, pakta demek, bir de bahamdy ýalňyş goýupdyrlar da. Şo ýalňyşdygyny subut etdik. Oň üçin 10 gün göreşdik şolar bilen, gedelleşdik, gıýgyrşdyk, ýaka tutuşdyk. Bir ýankyn min Koskomçaýanyň bir nemesi bardy, начальник главкан başlygy bardy. Krasnitski diýen ýalak bir türlük familiýasy bardy. Men bu tat merdiwandan aşağı indirdim. Men elimden Elim şu tas var ikinde. O näme diýäni bilýär, näde işleýäni bilýär. Biz içinden bilýär. Indi bunu taşyndan görüp bilýär. Onu bizim bilgimiz. Şu bizim aýdýan dağıtlamamız boyunça 200-300 sanak kitap yazılıptır da, ilmi iş. Gözüm hem de bizim aýdýan adam, onu birden okan adam değil mi? 5 yıl aýtmıyorum da. O bizim her nemämizden bir sanak kitap çykýar. O bir kandidat, bir doktor bolýar. Doğru da aýtýar, sebebi bu işi o içinden yaşap bilýän adam. Praktikasyny geçen diýäňiz. Ben ol ýanky lektorum soruýum. Pakta öýleki önümleri baka goýýarlar da, şolar utyrda da diýerler da. O Koskomçaýan dat razrabotka diýerler, onun iňsoň şolar fonda jyraty demän eýeti. Paktaň eýeti şolar tenler. Ten ýalak bolýan da. Şeň şu Türkmeniň arendasy men yerim diýip ýörşýärler, kenki däl. O ýanky topragy uzuta eçiligi. Yani mülkiyet demesine geçirmen, onun üstündeki hiç ratidinki derler. Olması mümkün derler. Toprak sedinki derler. Yönü toprak sedinki olmasa, elimde mi kul olursun, başka da olup bilmeli hakkında yoktur. Ödüm elimde mi korkun aslarında yaşamalı olursun. Bu ne ben matriste şol. O son için bu matriste değil yani. Onu ayırıp verdim Muhammed oy, durdum Muhammed oy, eşeklisini, atçısını, düğüncüsünü oy, kimi oysan oyun, tapavdu yoktur. Matrisatını ütkütmeli. Şu ütkü, ben hiç tadını ütkümesi mümkün değil. Yeketidinki de ähli orta dedi şunlarla. Bundan son orta dediğim elimizden koyuyoruz. Türkistan adı var. Şu atlar katı önemliler. Biz şunu abihodun içine giyirmekçi, şunun üstünde de. Her temamızda Türkistan dipli aliyattan. Allah. Şeylere, bu demem, yoş düşünürsünüz ya da manglayınız değişip düşünürsünüz. Yani bütçek yeriniz yoktur başka o. O gar ya da köçe süpürürsünüz. O kabiriniz o tayda yani biraz elpeşetpelik demelere de yetmeniz mümkün. Onu yurt sizinki değildir. O siz bu köçesini süpürmeden ertesini çağın süpürür şu tayda. Onu maydalı. Siz hiç vakit olan kolmayanız. O şular gelende ne adık gelen olsa fikirleşi o adam şunun alaktır. O şu tüzeymiştik gelendirler. Onu tarihinde öğrenseniz tüzeymiş kola deyip kendi görürsünüz. Edebiyatlarda görürsünüz. Yani olur sizden gizleyerler. Siz adatlığa çıkan olsanız bizden ne için tarihimizi gizleyeniz deyip bileniz o var. Bizim şu yurdun Biz sizin daşına atağınız çıkıyor diye, yani biz sizin Türkmen başınız diye, o tarihi ne için açan o? He? O korkan yerim mi? Ondan ortaya Ben sizin çıkan arkadağınız dokumentle diye, o arkasının dağı olayan olsan aç. O adamlar tarihini bilsene. Sapar ağa. Türkmen başı diýen hemen soňky çıkan dokument bilen belli boldy näme üçin gizleýändi. O katı kendi atlar çıkar. O Kurban sizin Sultan tek kellerinizi, Niyazi. demeğinizi getirmeyecek atlarınız çıkar. Ödem, bunun
eden zadı, ingermede eden zadı. Yani korkuyunu manetize ettiler. Yalanı manetize ettiler. Korku demek de türme biznesi, şu korku biznesi değil ya da. Şunu manetize ettiler. Siz o taydan ministr ayranınız bilen, nemedeniz bilen yani o sistemi ütküm ya. Ütkümesi mümkünüm der. Yani Türkmen'in sistemi tam der. Bu Ankara'dan ileri sistemi. Türkmen yani bunu kuvvet manetize etti de. Ploço vurdu. O ploço vurduğunda yani onun kazanç diyen adamlar vardı. Onların koruyacak bolyandır elimde. Öldürü yetir öleceğini bilseler, basılacağını bilseler korarlar. Şun gelip durdu. Şun geliyor da. Türkmen'e şun gerektir. Şu at gerektir. Yetir diysen inanmaz. O şu at. O da gökçesi gerektir. Gök diyor. O bilimi, diplomu, bizde muallim diyorlar. O diplom tecrübeleri değil mi? Onun artlarını doğru koymalı. Ödüm, öz halkına, vatanına, çağrısına edilip bilinecek laflar derler. Ne diyeyim? Benim Türkmenim de diyeyim. O iki şayada tatılıyor. Pul versen oluyor. Hem bir adam edip oluyor. Ne kadar bu pul öyle. Rektorundan muallimine çeleyemesem şoň ýaly. O Moğollar da Asassız. kendi betçitti. O tuğla baktık oluyor. Ne kadar. O Moğollarımı da bilin alak. O iş anlamı da. Kalınlarından tezgehen görmüyor. O yalanı manetize ettiler. Yalan ticareti vurdu. Bizim 30 yıl yalanın içinde yaşatıyor. Ana Ankara'dan kökünü bilmeden nereden geliyor bunu düşünüp bol o nokta. Onu köçe çıkın dik kayırıp bunu köçe çıkmam dödüp bol o nokta. O köçe çıkıp çalışırsanız yine de şunun alak olur. Ne onu görmek için Kırgızistan'a seyredip görün. 5. 6. safar çarşıya Belli Hakiki. ne bütködü? Hiç de bütken nedir? Bütküm ya. Şu matritsal ütköt ben bütküm ya. Ne Kazakistan kovu yalaktır olun. Kovu derler. Toprak hususi eyeçiliği geçmeyen hiç tat bolyanlardır. O ilk son ayadımı atmayan nemeler hem becesi yani akbatçak nemelerdir. Kuyruklardır. Ön perdeli, yüzü nemeli. O kovurlarına nemesine seyretme. Toprak. Halkın eline geçen oktum. İlki birinci adım şotaydan başlayandır. Son üstüne kalan zatlar zincir olup gidiyor onu. O şu gelmese sizin hukukuda mı işlen o? Ona maydayım. Son etmeseler hukuku işletecek diye de işledik bilin o. O tayin beyle. O siz toprağınızın eyesi olman o yurdunuzun mihmanı o kâret nemesi yani kvartirantı ondan ağrık geçen de ne bizim üniversitelerimizde şu zatları okudulmalı, öğretilmeli, emredilmeli. Yok. Yani ben 5-600 iş emettim de. YK Türkmen adı yoktu. YK. Özbek var, o da Amerika'da kan yazıttırdı. O da Özbekluğun varlığı nedir? Amerikan olup gidendir. Familyası Özbek'ti. Bolup biler. O ne? Sizi şeydi saklayanlar. Bunu yarıp çıkmasanız başka yani neme yok. Ödem bu nemede 81 milyon adam yaşıyor. O Azerbaycan'ın koştuk 90 milyon. Ödem hem medat var. Ödem hem mekşayetçi. 14 trilyon dolar. Yani üstüne atıyorsunuz. Ya o. Ne bizim ağrın yok mu? Namızın oyunun yok mu? Siz ne orsiyette
Näçe 5-6 milyon Özbek, Kırgız, Täjik, Türkmen bardyr. Hey bir döwlet ýolbaşçy utanan yeri, ýüzü gödären yeri, şol namys eden yeri barmy? Gören bolsaňyz aýdyň. 5 sanyk respublika bar da. Jynkam çykkan nädir? Demlerini götlerinden alýandylar. Aa, Utançdyr ýagdaý bu şoň hatda. ýaly. Sapara. Ine ben Eýle. ýaňam aýtjak bolýan nemem şu da sapara. Ine bunu Mhm. ýaňy başta geçdi ine. Koloniýa gelen wagty seni sömürmäne gelýär da. Yok, O ben gelenden başka da soňra şu näme üçin bardın? o gelenden soňra her döwre görä ne ütgetýär-de, şekilini ütgetýär-de. Yo. O hem şekilini ütkeden wagty hem sömürýär, diňe sömürmek bilen galanok. Hem sen ılımsız, bilimsiz şu zatlary göz yetirmeyecek şekilde goýýarlar-da. Onda bunu nädip çykmaly diýen ýoly ne aýdyp otursa, nädip çykmalysyny. O bilgi bara, ýöne özüňi gelişdirmeli ka diýende yapay zekanam ýaňy aýdyp geçdik. O ýöne ýer aýdamyz ok. Yo. Nädip demedýänimiz, ulanýanymyza çenli. Yo, giller Geçti. demedik ýörum yok. Boşuna- Ýöne özüňde hiç zat bolmasa zaka o da hiç zat edip bilen ok. Ol sen toğrun nemeňi dogry goýmaly. O ýalňyşyňy Sapara. da götürmeli. Özüňde hiç zat ýokdugyny bilseňem bir ulakan zada sapara. O. İlk şonu bilmeli-de. Yok bolsa onda men dolduraýyn özüme bilgileri diýip pikir etmeli adam. O biram ýaňy sanaýdyk geçdiň. 90 milyon adam diýdiň Azerbaýjanyň boşluğu. O şeyle. 90 milyon adam içinde hiç mi yok? Şu zatlara bilen gızıklanýan, Yeme gızıklanýan. inniden aňryk olup başlar ýuwaşlyk bilen. Bu başyny nemetmeli, ne bizim demämiz, doktrinamız o intellektual nemedir? Açıştır. O. Onu aýdaýyn ne? Onu ýanky biz şu nemede gorap ýörseýär. O ýanky nemanitiziruni Türkistan diýip bir makala ýazdym ben. Ona şol ne demelere berdik. Intellektual ýa nemelen hem bejesine. O yok birinji o nemeden o sedýär. O şoň puluna kendi çykaryp berdik de. Onun ne registrasiýa edýär dememiz bizim intellektual sohbetimiz eýçiligimiz. O da entek kän iş görür. O şu wagt biz Köln garatyna baryp ýa-ki nemäni gorumuza alyp şonu gaty etjek bolup otursa. Bir tutsa gider bunu Köln gatyk bolýar gider. Ya tutarsa. Ya tutaysa diýip o Türklerin anekdoty var şolar ýaly. Ama şu kolektivizasiya ady bilen elinden nemedildi soňky zatlary. Ondan soňra şu bilgeçleýin garyp saklanyp tutulup gelinýär-de. Şahsy emlägi bolmasa şu rejim dowam edip biler arkaýyn. Частная собственность. Onun bunun çala şu demesini sırrını açıp bilecek adam demeni gatylyk edýärler men şol deme. O men ihtirim alkalılar nemet. O şu taýda Türkmenistanyň baý adamlaryny etdiler. O şu bizim pilot dememizden şoňa ýyktyrdylar da. Guratdylar üzümini. O 96-njy ýyl üzüm gury eýen. Onu yürütür, neme diýerler da. O bire de neme o Monaco'da ýaşaýar, paýtaň pulunu 3 ýyl öňünden tatyp alyp gidipdir. O şeýle neme diýerler. Ýene dokument görkezdiýse görkezip bilen ýok.
Yok, dokumentlerim gerekli onu tutmadı. Sonra bir yarım milyon uğurlattır dip demettiler. Da bunu da maskara olurlar, onu demeden okurlar da. Yonu o propaganda için demedin yerler bir adamın yankı nemetini demetmeli. Avraydan düşünülmeli, demetmeli. Bolmasa o reformanı ne yapıp o tepteki bolmadık yerler gittiler. O bir elbette adamın o edeni işi yanlış diyelim düşünceni vermeliler halka. Hakiki. Sistema Ama bular diňe daşyndan bar, içi çüýräp yatan. O ne? Türkmenistan'ın zahirlerine ben de hem becerdin. Bizim adamlarım şu zattan demedi diýe, ınan ýalarda şu daşky fasatdan. Daşına da yerler içilbilen demesi yok. Sever mekteplerde şunu veriyorlar. Mekteplerde yankı şu matematik içinde de vardır. O mektep bilim sistemasının düğünden ütkötmeseniz siz bu matematik içinde çıkıp bilmeyiniz. Düşüncelerinizi de bütkötüp bilmeyiniz. Onun başta 5 yıl başında size edim düşündürdük de siz yani Türkmen skollarının, Ors skollarının hem için pettiğini doğru berip bilýäňiz mi deyip başladık. Ýadyňyzda şey mi? Ha? O Türkmen olup öz yurdunuzda sizin mektebiniz, o ort mektebinde näme üçin pet o soraw berip bilýäňiz mi deyip başladık da. Son şu arada senden berip bilen oklar. Gaýtam çağalaryny o men elit deyip şu ort şkoluna berjek bolup o sıra durup para berip bilerdi. O ne bizim medyamızın yapıklığım şundandır. O näme üçin medya yapık? O sen bu milletin atası bolsaň, arkadağı bolsaň, o halkı bilimden demeden informasiýadan näme üçin demedýäň? Nämeden gorkýaň? O özüň bir ata bolup ya da arkasyň dağı bolup o nämeden gorkýaň sen? He? O sorawlary bir Türkmen özüne berip gör. O beýiklerdarymyz diýip epilip bermekden. Öneme bilim aljak nemeler, adamlar, çağılar internete girmeriz diýip gol çekýär. Bilim internette dälmi asıl? Onu bilim berjek muallimler çekdirýär. O Paradoks. ne paradoks? O gaty gynançly paradoks. O paradoksluň paradoks. Hani bize toğra verecek yok bugün. Diňe bir Bu şol tema soraw bular bardy, üçün başgaça. gıdıklılar olmaly. Ýurda haçan barýas? Iň köp gyzyklandyrýan soraw. Ha. men aýdaýynmy? Ýurda Yani? haçan var. Yine haçan biz şu at sana geçtik ha Türkmenbaşy, Arkadağlı Serdar. Şulara ynanmamyzy goýsak, şularyň bir iş edýänini ynanmamyzy goýan günümüz. Kawullanma bar ha. Şonda Edip bileceğini diyor. Edenler bir neme tuvalet okut bilmediler. Ona ait dilimiz demedi. Buğradı. Şu ýurdy eşretli bir adam ýalak ya da toprağı size paýlap berjegine. Ynanmamyzy goýanymyzda demet biles barp biles diýen şeylere kaýdyn. Şeyle. Ne bu daşınaki iyileştirmemiz vardır. Ne vardır? O ilim bilim bilen meşgul olup yörün iyileştirmemiz vardır. O. Ne şu atlar ilim bilim şey hakiki bilim. O. Öyle düýüplü. O. Sulbanos niýerlerden mi ortala? O şu sizin yemeğinizi sizin çağılan için öyle. Doğruluklarınız için. O ya şu iş katı ulu iş de
Öyle biz komanda çöplep demedik görsün işte bir de ilayak olacak hemen öğrenecek hemen demetse adamlar. Şu terişte gerek de. Bir Türkmen'den yeki kuruş alacak manan yoktu. O bererler garip katar şu onunla bununla işlep görün o on demesini garip işini et görünler 5 mant 3 mant bererler görürler. Yine sorulur demedi. O onları da köp sağ olsun. O da ko deme olun. Yöne onu hiç mehteş derlerim kendine. O. Yine şu matrikler çözülmedi. Solor yala adamlarım. Ortadan ayrılan nokta köpüğünü solor yala kurk diye. Sonuna yala kurk. O milleti büyükten bitiriyorlar da bunlar. O da bir değil o 145 yıl, 150 yıldan beri geliyor da. Çürüme demedi. O ne? Stariski, Stasheniyet. O. Hı hı. O bir aydan da atlamıyor. Gelmeyecek ne deme. Grafiğini çıtıp veriyor. Bilgeçleyin neme dipdir da eýem. Atomizatsiýa, razrушение традиции, O. demoralizatsiýa, iň asasy şu moralden düşürmek diýdi türkçesi. Demoralizatsiýa. Пассивность и отсутствие инициативы как защитная реакция. Hani otur O ne koşulma Türkmen'e diýilen seyredip vermedin. o. Demedi otur. Hı hı. Otur koşulma diýilen защитная reaksiýa goşulýar da adamda. O sorunuz yok olsa ben demedeyin. Tora elin. Bolup biler. Yigitler. Ya da aytacak diyeceğiniz var mı? Yok, cemlep bilers. Soru yok olsa. O, size tavu olun yigitler. Ne? Ulu kömök ediyeniz. O. Toyunuzda aytın neyin. O. Bu temalar sapara gata ağır gelýän bolmaly. Şoňa Ağır Doğru. onu bilyet. Onu Doğrudan bilyet hiç vermeye, deme neme sizden denir. iyileşlemizden hem katı öğrendim yok. Onu burada düşünmeniz hem kıyın. Yoş. Neme derseniz yönü. Onda da biri aytmalı. Siz düşünmeniz yok deyip benim aytmasam bu da olmuyor da. Hı hı. O biz aydar sizi çiğnem belki değerler o daşında o bizim müşterilerimiz ken o münglerçe 10 münglerçe adam yani bunlar alakalı işler bile meşgul oluyor da Türkmenden başka. Biz bunu 20 dille tercüme edip o vermekçi. O Japon diline şimdi. O Japonlar sizden bakım düşünüyorum kendim ben. Ola hakyky. Sapara ola hakyky. O Xitay dilinde de o zatların yuvaşlık bilen öktülüyesin. Hı hı. Oo. O tidem o çapak çalıp geliverin. O. Yaylıq kolyanlığını. O görürsünüz. O militeden kaçıp öğren Türkmen olurdunuz. Hem yurdun içinde hem yurdun dışında sapara. O hem bir yerde, nerede ortada tapağı yok. Öyle kaçıp, yüzün örközmeli, yaşınıp gezmeli. O tidem, umum bir moda, neyme şu yapay zekaları bir yaşmağım ettirip verecek ben. Yani Türkmen demeyeceğiz. Olyarın da sağ olun. Sapara Olya size sağ olun. Eliniz Size de için sağ sağ olun olun. yiğitler. İyileştiler dinleyeniniz için size de sağ olun. Dinleyenlere esasen şu bize koşanlara pulu uğradanlara hayratın sağ olsun aydiyan. O köp sağ olun. Yiğitler siz tarihi değiştirecek adamlar sizsiniz. O size gerektiğini düşünen olsanız eyyem siz o bayilerden demelerden kendi yöndesiniz. O şu atlara düşünüp canı da ağır yani eyyem ulur kahramançılıktır. O beşine men sayın hiç nemeti yoktur. Her köpüğü milyardan kımmattır. O demek için bu atlar için. O şonay deli hem bende sağ olsun giydeğinde bereket deyli. O. Hıvrım köp olsun. Şey diyerler de mi sonundan?
Oo, O, iyi diyorlar. o bolya sağ olun. Böyle yaranda sağ olun. İyileşler.